श्लोक महला तीजा। मन का झूठा झूठ कमावे, माया नु फिरै तपा सदावे। इस पावन श्लोक ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਪ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ तीर्थ इश्नान आदिक भी करते हैं। लेकिन जो अंदर सोच है वो सच्ची नहीं है, जो जीवन है वो ठीक नहीं है। तो गुरुदेव पातशाह जी ऐसे लोगों वास्ते कह रहे हैं कि ये कोई धर्म का सही रास्ता नहीं है और इनू प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं मन्निया जा सकता। ऐसे कर्मां दे नाल कदे भी जिंदगी दे अंदर शांति नहीं आउंदी। गुरुदेव जी सानू समझा रहे हैं मन का झूठा झूठ कमावे। जो मनुख मन का झूठा है, भाव जिस ते मन में झूठ है, मन दे अंदर फरेब है, मन दे अंदर कुछ उलट पुलट विचार ने, तो झूठ कमावे का मतलब वो झूठ ही कमांदा है। मन में झूठ है, तप दे उलट भाव ने झूठ कमा रहा है। माया नू फिरै तपा सदावे। उंज वो माया की खातर फिरदा है पर अपने आप नू तपा अखवांदा है, तपस्वी अखवांदा है। ये उन्हां लोकां दी गल है जो विखावा कर रहे ने, बाहरों तपस्वी बने ने, पहनावा तपस्वियां वाला पाया है, गल्लां तपस्वियां वालियां करदे ने, लेकिन अंदर झूठ और फरेब है। ते जो सोच है अंदर वो ये है पैसा इकट्ठा करना, लोकां नू इमोशनल ब्लैकमेल करना और लोगों का आर्थिक या मानसिक शोषण करना। तो गुरु जी कहते ने ऐसा जिहड़ा माया नू फिरन वाला बंदा है, अपने आप नू तपा अखवा रहा है और मन दे अंदर झूठ है, फरेब कमा रहा है, विखावा कर रहा है और सारा विखावा लोगों नू आर्थिक और मानसिक लोगों का शोषण करने वास्ते है। पर मैं भूला सब तीरथ गह। इत्थे गह का मतलब फड़ना नहीं है, इत्थे गह का मतलब है गाना फिरना। जिवें असीं ना उन्हें सारी दुनिया गाह मारी जां मैं सारा घर गाह मारिया ते मैनूं ये चीज नहीं लभी, फिरना। पर मैं भूला का मतलब भटकना दे अंदर पिया होया, भुलेखे दे अंदर पिया होया। उस बंदे नूं ये भुलेखा लगा है कि शायद तपस्या करन दे नाल, धूणियां तान दे नाल, ए विखावा करन दे नाल रब खुश होएगा, जां इह रब नूं मिलन दा साधन है, जां इह धर्म दा साधन है। भुलेखे विच है, अंदर उहदे झूठ कपट है। तां गुरु जी समझा रहे ने कि अपने आप नूं तपस्वी समझण दे भुलेखे विच भुला होया है और सारे तीर्थां दे उत्ते फिर रहा है, तीर्थां दे उत्ते इशनान आदि कर रहा है। ये आपां विचार हर रोज विचार रहे हैं कि केवल तीर्थां ते नहाण दे नाल अंदर दी मैल कदे भी नहीं उतरदी। तां गुरु जी समझाते हैं ओह तपा कैसे परमगत है। ऐसा जो तपस्वी है जिसके अंदर झूठ फरेब है, बाहर वो तीर्थां दे उत्ते विचरदा इशनान कर रहा है, लेकिन अंदर छल और कपट है और ओदा जिहड़ा सारा एक उद्यम है ये सिर्फ लोगों का आर्थिक मानसिक शोषण करने वास्ते है, विखावे वास्ते है। तो ऐसा तपस्वी अखवान वाला बंदा किवें उच्ची अवस्था हासिल कर लेगा। परमगत का मतलब उच्ची अवस्था, जिथे जाके बंदा रब दे विच भेद हो जाता है, जिथे बंदे दे अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है। ऐसी उच्ची सोच, ऐसी उच्ची अवस्था वो किवें हासिल कर सकेगा। तो गुरुदेव पातशाह जी सानू इत्थे समझा रहे हैं आम लुकाई नू कि ऐसे विखावे दे कर्म करन दे नाल, विखावे दीयां तपस्यावां, तीर्थां दे उत्ते इशनान करना और अंदर छल कपट रखन दे नाल कदे भी रब दी प्रसन्नता नहीं मिलदी, ना ही जीवन दे अंदर खुशी आउंदी है, ना ही सोच उच्ची सुच्ची हुंदी है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਵੇ। ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਖ ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਕਤੀ। ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੋਖ ਪਲਸ ਅੰਤਰ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ, ਮੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਔਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਖੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖੰਤਰ, ਮੁਕਤੀ। ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹ ਤਪ ਘਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹ ਤਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਪਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਤਪਸਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਅਸਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਉਹ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪ ਅਸਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹ ਤਪ ਘਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਤਪਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ? ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ,
जो ज्ञान गुरु की अगवाई में चलता है। शब्द संभाले, शब्द का मतलब गुरु का उपदेश, संभाले का मतलब उन्होंने अंदर वसांदा है, अंदर संभालता है, मीनस इंप्लीमेंट करता है। जो गुरु दे दिते वे ऑफ लाइफ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਪਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और वो कह रहे ने कि घर परिवार दे अंदर रहंदियां सच नूं आधार बना के मनुखी फर्जां नूं पूरियां करना है और रब्बी गुणां दे धारनी होना है। संसार विच रहंदियां सचियार बन के जीना है, संसार विच रहंदियां औगुणां तो निर्लेप रहना है, औगुणां नूं छड्डना है और गुणां दे धारनी होना है। सतगुर नूं मिले शब्द संभाले, सतगुर की सेवा यह तप प्रवान। सतगुरु की जो सेवा है ये असल तप है और ये असल घालना है, ते यही रब दे दर ते प्रवान है। ये तप प्रवान है सतगुरु की सेवा। सतगुरु की सेवा का मतलब है गुरु की दसी कार करनी। और ये चीज मैं फिर दोबारा रिपीट कर दिया, धार्मिक, आर्थिक, समाजिक, शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, परिवारक और व्यवहारिक तौर पर गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीनी, यानी जो मुकम्मल शख्सियत है साडी वो गुरबाणी अनुसार होवे, सच दे उत्ते बेस्ड होवे, गुरु दे दिते वे ऑफ लाइफ नूं अपनाना। ये तपस्या है, ये तपस्या करनी है, ये घालना घालनी। होर तपस्या का मतलब एक जगह ते बैठे रहना, समाधियां लाई जानियां, संसार नूं छड्ड देना, माला फेरी जानी, ये तपस्या नहीं है, ये प्रवान नहीं है। जे कोई करदा है प्रवान है मुकम्मल जिंदगी गुरु की पावन बाणी मुताबिक जीनी, सच नूं आधार बना के जिंदगी जीनी, यह है असल तप। ते प्रभु दियां नज़रां दे विच ओह इंसान ही कबूल है जिहड़ा ऐसी जिंदगी जी रहा है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाईए। हुक्म मन्ने होवे प्रवान, तां खसमे का महल पाएसी। रब दी प्राप्ति तां होएगी जे हुक्म मन्नांगे। हुक्म का मतलब रजा पाना जो सिस्टम है उहदे विच तुरांगे, तां इह तप प्रवान है। नानक सो तपा दरगाह पावे मान। गुरु जी कहते ने हे नानक, ऐसी घालना घालन वाला जो तपा तपस्वी इंसान है वो रब्बी दरगाह दे अंदर मान पांदा है। केड़ा इंसान? जो गुरु दे दसे राहां ते चलदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲੀ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ, रात दिनस उपायन संसार की वर्तन। वर्तन का मतलब वरतों विहार वास्ते, वर्तन विहार लई, वरतों विहार लई। वेकी श्रेष्ठ जो रंगा रंगा दी सृष्टि जो पिछलियां पौड़ियां विच असीं पढ़ आए हां, इस संसार दे अंदर रंगा रंग दी सृष्टि अंदर संसार दी वरतों विहार वास्ते प्रभु ने रात ते दिन पैदा कीते। रात है, दिन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ रात दिन विच है, रात दिन तो बाहर नहीं है। गुरमती घट चानना आनेर विनाशन। इत्थे नन्ने दे थल्ले थोड़ा जा हाहे दी आवाज देनी है, जिवें नेर नहीं बोली दा नेर, आनेर विनाशन।
बिनासन नहीं बोलना, बिनासन बोलिया नन्ना भुल जाएगा, बिनासन नन्ने और अणाणे दा खास ख्याल रखना है। घट दा मतलब हिरदे विच, बिनासन दा मतलब नाश करन लई, गुरमति दा मतलब गुरु दी मत। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿਕ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੜਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨਿਕੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਭੈਣ, ਵੀਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੇਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਆਂ ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ, ਸਾਜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ ਲੈਤਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी निकास, विकास और विनाश, जन्म, जीवन और मौत ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਣ। ਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲ, ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਗੁਣ ਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੇਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਣ। ਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਝ, ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਝ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਝ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਝ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ। ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ,
विवेक बुद्ध तो काम लेना, कॉमन सेंस अपने अंदर पैदा करनी, ते ये गुरु ज्ञान राही होएगी। समझ आ जाएगी कि यह सारा कुछ जो दिस रहा है ये रब दा रूप है, और ये समझ प्रभु बख्शदा है, गुरु दे शब्द राही बख्शदा है। फिर साडे सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं, और फिर बंदा विखावे दियां तपस्यावां नहीं करता, भेख धारण करके ना ते आप भुलेखे विच रहिंदा है ते ना दूजियां नूं भुलेखे विच पांदा है। श्लोक महला तीजा। अभ्यागत एह न आखियन जिन के चित मह परम। अभ्यागत दे कई सारे अर्थ ने। सामने आने वाला, साधु, फकीर जो दर ते आके मंगदे ने। अभ्यागत प्राहुणे नूं भी कहंदे ने, परदेसी, ओपरा सवाली, फकीर, मंगता, लोड़वंदा परदेसी, अभ्यागत के कई सारे मीनिंग ने। तो इत्थे अभ्यागत का मतलब है वो फकीर, वो साधु जिहड़े घरां विच आण के मंगदे ने, जिहड़े घरां विच आण के मंगदे ने, और उन्हां नूं साधु समझिया जांदा है, फकीर समझिया जांदा है, अपने आप नूं फकीर समझदे ने, और असीं उन्हां नूं संत, साधु जां फकीर समझ के दान दक्षिणा देंदे हां। ते जिहड़े अभ्यागत ने, संसार नूं त्याग के जिहड़े फिरन वाले ने, वो कोई अज 1 2 4 नहीं, लखां दी गिनती विच ने, लखां दी गिनती विच ने। तां हुण गुरु जी जिवें पिछे दस्सिया है ना, तपा कि जिहदे अंदर छल है, कपट है, बाहर जिसने वस्त्र पाए ने लेकिन छल कपट कर रहा है, तां वो तप जिहड़ा है बेकार है, व्यर्थ है, उन्होंने तपस्वी नहीं किया जाता। असल तपस्या है गुरु ज्ञान मुताबिक जिंदगी जी के, सच नूं आधार बना के अपने इस जीवन नूं जीना, विकारां तो खलासी पानी, शुभ गुणां दे धारनी होना, रब्बी रजा विच तुरन दी करड़ी कालना कालनी। हुण गुरुदेव कह रहे ने, अभ्यागत एह ना आखियन जिन्ना मनुखां दे मन विच भटकना होवे, जो दर दर ते भटक के रोटियां आटा मंगदे फिरन, उन्हां नूं अभ्यागत नहीं आखीदा, उन्हां नूं अभ्यागत नहीं आखीदा। इह दा मतलब इहो जे जिहड़े लोक ने, उन्हां नूं संत साधु नहीं किया जा सकदा, उन्हां नूं अभ्यागत नहीं किया जा सकदा। जिहड़े जिन्हां दे अंदर भटकना है, जिन्हां दे अंदर भुलेखा है, जिन्हां दे मन दे विच भरम है। हुण भरम ही है ना कि रब किते आकाश विच बैठा है। सब तो वड्डा भरम है ना ये कि गृहस्थ नूं त्याग के ही प्रभु मिलता है। गृहस्थ ठीक नहीं है, संसार जिहड़ा है बंधना दा मूल है, गृहस्थ नूं त्याग के रब मिलेगा, ये भरम है ना बहुत वड्डा। लेकिन असां ऐसे भरमी लोकां नूं मानता दे दी कि ये सब तो वड्डे और महान ने, ते सानू ये भी नहीं पता लगा कि ऐसे लोगों नूं महानता देण दे नाल ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और गुरु जी सानू 4 उपदेश दिंदे ने ना, 4 लावां दे विच आपां बहुत बार विचार कीती। हर पहलड़ी लाम परविरती कर्म, निर्विरती दा ते बिल्कुल ही त्याग कर दिता है। संसार नूं नहीं त्यागना, गृहस्थी बनना है, धर्म पालना है, पाप फर्ज पूरे करने ने, पापां दा त्याग करना है, गुरु ज्ञान मुताबिक जिंदगी जीनी है, चढ़दी कला विच रहना है, प्यार मुहब्बत दे नाल रहना है, और सहज विच रहना है, मन वचन कर्म करके सच दे धारनी होना है। इस तरह जिंदगी जीनी है। लेकिन जिन्हां ने हुण इस सिद्धांत नूं छड्ड दिता, गृहस्थ नूं ही त्याग दिता, वो तां बहुत वड्डे भरमी ने। उन्हां नूं भरम है कि गृहस्थ त्याग के तां सानूं रब मिल सकदा है। तां गुरु जी कहंदे ने ऐसे लोकां नूं अभ्यागत नहीं किया जा सकदा। और हैरानगी इस गल दी है कि शायद सिखां ने पंक्ति नहीं पढ़ी है, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब जी का भोग पैंदा है तो उदों ये श्लोक साडे सामने आउंदे ने। किन्नी वारी असीं अखंड पाठ कराए ने, सहज पाठ कराए ने, और बाबे आप भी ये पंक्ति पढ़ते हैं, लेकिन अमल कौन करेगा भाई?
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਭਿਆਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮਹਿ ਭਰਮ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਦੈ ਦਿੱਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੰਨ, ਫਲ। ਤਿਸ ਦੈ ਦਿੱਤੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ। ਤਿਸ ਦੈ ਦਿੱਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਐਸੇ ਭਰਮੀ ਅਸਿਦਕੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੋ ਉੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਹੋਏ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਅਭਿਆਗਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਭੂਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਟਾਕੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ, ਮੇਰੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ। ਕਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਗਤ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਗਤ ਸਾਧੂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਰੈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ। ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ ਕਿ ਉਦਰੈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਖਾਤਰ। ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਖ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜਨਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਭੇਖ ਵਿਖਾਣਗੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੇ ਚੂਨ ਖਾਹੇ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੀਠ, ਮਤ ਲੱਕਰੀ ਸੂਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੇ ਪੀਠ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ, ਮਤ ਕੂ ਮਾਰੇ ਈਂਟ ਤੇਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟੀ, ਆਟਾ ਖਾਦਾ, ਚੱਕੀ ਚੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲਿਆ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਵੱਟਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਚੀਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ, ਖੀਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ, ਦੰਦ ਕਸਾਈ। ਔਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ,
ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ, ਤਾਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਕਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ, ਹੁਣ ਛੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਹੈ ਘਿਓ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੀਥੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਭਿਆਗਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੀਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਠ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਮਤ ਕੂ ਮਾਰੇ ਈਂਟ ਟੇਮ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਟਿੰਮਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੱਕ ਤੜਾ ਲੇਗਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ, ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਢੂੰਡ ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ, सेल्फ एनालिसिस कर, और किसी के मत ही जाए का मतलब बेगाने हक ना खा। कह कबीर भोग भले कीन, चंगे काम करके अपना राशन पानी पैदा कर, मत को मारे ईंट टेम, फिर तेन नमोशी नहीं होगी। तो गुरु जी कह रहे हैं उधर कारण अपने बहले पेख करेन, अभ्यागत यह ना आखियन जे पर घर भोजन करेन, उन्हां नूं अभ्यागत नहीं किया जाता जो पराए घरां दे विच भोजन करते ने, और अपना पेट भरन वास्ते बहले पेख करें दा मतलब बहुत सारे पेख करते हैं, बड़े सारे पखंड करते हैं, उन्होंने अभ्यागत नहीं किया जाता। पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन, हुण जिहड़ा अभ्यागत है उहदी असलीयत दस रहे ने कि असली अभ्यागत कौन है, किनू अभ्यागत असली किया जा सकता है, कौन रब दा प्यारा हो सकता है। पाल लहन सो अपना निज कर रहन करें, पाल लहन का मतलब लभ लेंदे ने, रहन का मतलब निवास, घर दे रारे नाल सिहारी है, घर विच यानी रब विच, अपने असल घर विच। तां ओ असली अभ्यागत ने जो अपने खसम प्रभु नूं लभदे ने अपने अंदरों। ते निज घर रहन करें दा मतलब निज घर दे अंदर रहंदे ने, अपने रब दे चरनां विच टिके रहंदे ने, शुभ गुणां विच टिके रहंदे ने, जो अपने अंदरों रब नूं लभदे ने और अपने अंतर आत्मे रब्बी चरना दे विच टिके रहंदे ने, अपने घर विच टिके रहंदे ने, जो अपनी सोच नूं सच दे अंदर टिकाई रखदे ने, वो असली साधु ने, वो असली अभ्यागत ने। ते हुण इस शब्द दी विचार नूं वेख के जे असीं अपने वाले पासे एक झात मार के वेखीए ताकि असीं भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे, इसलिए इधर ध्यान देने की जरूरत है। पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराओ, असराओ का मतलब आसरा, अंबर का मतलब आकाश, विछोड़ियन का मतलब विछोड़े ने, सच्चा का मतलब सदा कायम रहने वाला, असराओ का मतलब आसरा। यह जो सृष्टि है धरती और आकाश नूं रब ने विछोड़िया है, भाव कि इस आकाश के अंदर जदों असीं वेखदे हां चार चफेरे तां किन्ने ग्रह ने, नक्षत्र तारे सियारे सितारे ने, एक धरती या एक धरती चंद्रमा तो, चंद्रमा सूरज तो किन्ने किन्ने दूर ने, आकाश है, धरती है। तां विच सच्चा असराओ का मतलब इन्हां दे दरम्यान एक सच्चा आसरा है जिहदे आसरे ये टिके हुए हैं। तो आसरा की है? हुक्म, कुदरत की नियमावली, जो रब्बी हुक्म जिन्होंने असीं कहने हुक्म, रजा पाना जां लॉ ऑफ नेचर जां कुदरत की नियमावली, कोई भी शब्द जिहदे नाल भी आप नूं समझ आ जाए तां गुरु जी कहंदे ने प्रभु ने धरती आकाश नूं विछोड़िया है ते इन्हां दे अंदर एक सच्चा आसरा है, सदैवी आसरा है, एक नियमावली है, रजा है। घर दर सब हो सच है जिस भी सच्चा ना हो। गुरु जी कहते ने घर और दर, हर हिरदा और हर शरीर, ये सब सच है, पर सच्चा वो है जिस विच सच्चा ना हो, जिस दे अंदर सच्चा ना दा मतलब रब दी सच्ची सिफत सलाह है। जिस दर और घर दे अंदर सच है वो सच्चा है, वो सच्चा हो जाता है, वो सच दा रूप हो जाता है। यानी इस संसार दे अंदर जिस शरीर और जिस सोच दे अंदर सच है
ਉਹ ਘਰ-ਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਓ। ਸਮਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸੱਚਾ, ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸੇਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਟਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਖੁਦ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਸ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਗੂਰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਅੰਗੂਰ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦਾ, ਸਮਝਣਾ, ਦਿਸਣਾ, ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ ਘਾਟ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।